श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत वंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम धर सोई। ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर न कोई। मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुध आगे अरदास मैं होर थाओ नाही। जिस पह करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जीता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसोह कुरसोह झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया अपना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला 84 नरक साकत भोगाइया। जैसा कीचै तैसो पाइयै
सतगुर बाजो मुक्त न होई, किरत बाधा ग्रस दीना है। 84 नरक साकत भोगाइयै, जैसा कीचै तैसो पाइयै। सतगुर बाजो मुक्त न होई, किरत बाधा ग्रस दीना है। खंडे धार गली अत भीड़ी, लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी। मात पिता कलतर सुत बेली, नाही बिन हर रस मुक्त न कीना है। मीत सखे कीते जग माही, बिन गुर परमेसर कोई नाही। गुर की सेवा मुक्त परायण, अन दिन कीर्तन कीना है। कूड़ छोड़ साचे को धाव हो, जो इच्छ हो सोई फल पाव हो। साज वखर के व्यापारी विरले, लै लाहा सौदा कीना है। कूड़ छोड़ साचे को धाव हो, जो इच्छ हो सोई फल पावो। साच वखर के व्यापारी विरले, लै लाहा सौदा कीना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज, उन्हां दे पावन शब्द मारू सोलहियां दी विचार चल रही है। कल वाली विचार तक गुरु पातशाह की कृपा सदका 8 बंदा तक सतगुरु ने विचार करवाई सी।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆ, ਔਖਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸੂਲੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਆ ਚਲੀਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਠ ਚੱਲ ਤੈ ਮਤਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੀਵ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਕੂਪ ਮਹਿ ਗੋਤੇ ਖਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੀਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰਕਾਂ ਵੀ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ,
ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 84 ਨਰਕ ਸਾਕਤ ਭੋਗ ਆਈਐ, ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਇੰਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੈਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਹ ਅਬਹਿ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ, ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਦੜਾਇਆ ਤੇ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਰਾਜਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਕੜਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਕਿਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇਗਾ
ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੱਢਿਆ, ਦੂਜਾ ਵੱਢਿਆ, ਤੀਜਾ ਵੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈਣ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੁਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਚੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਏ, ਇਹ ਦਸਤਾ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ 40 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਆਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਕਾ ਲਿਆ। ਹੋਕਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀਵ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦਨ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਕੀਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਈਰਖਾ ਵਕੀਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੀਮਤੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ, ਤੇ ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੋਗੇ ਖੇਤ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੇ ਚੁਗ ਲਈ, ਬੀਜ ਚੁਗ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਚੁਗ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਵੇਕੈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲੇਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੈ ਬੜਾ ਦੁਲੱਭ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ,
ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਹਣਾ ਜਸੀਰੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵੇਕੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥ ਤੇਰਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ, ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਗਰੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੇਰੇ ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਮੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕੋਹ ਕੇ ਲੇਖੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ 84 ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਮੁੰਬਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਨਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ, ਉਹ ਝਰਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਨਦੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ।
ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੇ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਨਰਕ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਰਤ ਵਾਧਾ ਗ੍ਰਸ ਦੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਵਾਧਾ ਦਸ ਦੀਨਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਧੜਾ ਤੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੰਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੱਧਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਜਿਉ ਪੀੜੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪੈਂਡੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਪੈਂਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਭੀੜੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭੀੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੰਡਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਿੱਖੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਨ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਹ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤਿਸਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਬਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਬਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏ। ਬੜੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੈਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੇ ਥੜਕਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਮੁੱਖ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜੱਗ ਡਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜਗਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਜਗਤ ਕਿਨ ਦੇਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਮੁੱਖ ਜੀਵ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਜਿਉ ਪੀੜੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਲ ਪੀੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦਾ ਤੂੰ ਉਦਾਹਰਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਈਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਪੁਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾਈ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲੀਜਾ ਤਿਲ ਜਿਉ ਪੀੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਨਮੁੱਖ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਸ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਖੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
अमृत संचार होया ते विच कुछ कु मनमुख लोग आ गए, कहन लगे महापुरखो तुसी केसां बाबत आखिया मन साफ होना चाहिए, जे मन साफ है तो सब कुछ है, तो केस रखण दा की फायदा, ते जूड़ा एडा बड़ा रखने का की फायदा है। तो महापुरख कहन लगे ये गुरु कलगीधर पातशाह की मोहर है भाई, जदों जीव इस लोक तो परलोक विच पहुँचदा, जेकर कोई जीव का कोई मंद कर्म सामने आ जाए ना, कोई मंद कर्म सामने आ जाए जिहदे करके गुरु के सिख नूं नरकां विच पैना पवे, कहते गुरु कलगीधर पातशाह जूड़े तो पकड़ के खिंच लैंदे ने कि भाई मेरा सिख है, इहदा आप ही मैं इहदा हिसाब किताब करांगा, इस करके केस रखने भाई बड़े जरूरी ने। पातशाह खिंच लैंदे ने कि कोई नहीं मैं आप ही हिसाब किताब करा, मेरा सिख है मेरे हवाले कर दिओ। गुरु की पहुँच है ना परमात्मा तक, जे मानो देश का प्रधानमंत्री होवे उहदे तक साडी पहुँच होवे, मानो जिमें आप अपने सज्जणा मित्रां दे घर विच जांदे, इस तरह आप जांदे होईए उस राजे दे कोल, कोई सानू काम आखे आप कहते कोई गल नहीं, राजे पासों असीं क्षण मात्र विच ये काम करा लवांगे। तो इस तरह गुरु ते परमेश्वर, गुरु की जिहड़ी पहुँच है परमेश्वर तक है, गुरु परमेश्वर एक हन। तो गुरु पातशाह जी अपने कारज, सतगुरु जो अपने सिखां दे कारज अपने आप करवा लैंदे ने। तो सतगुरु इत्थे बचन करते ने, कहते भाई पर जिहड़ा जीव मनमुख है, मन की मर्जी करता है, कहते उहदे बस उहदी हालत इहो जी हो जाती है कि लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी, कहते इस तरह लेखा जोखा किया जाता, जिमें कोलू च तिल पीड़े जाते ने ना, तेल कढ़िया जाता है, इस तरह यह जीव कल्ले कल्ले कीते हुए कर्म का तेरा हिसाब किताब मालक दी दरगाह विखे होना है। मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है। तो जीव कहता है मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी घरवाली, मेरा पुत्र, मेरा मित्र सज्जन, इहदे विच ही जीव मान करदा। ठीक है, सारे कदे मित्र सज्जन होने चाहिए हैं, मित्र संसार विच विचरना ते मित्र सज्जन बनाने जीवन लोड़ पैंदी है। तो इस तरह माता पिता का वध तो वध सत्कार करो, घरवाली का सत्कार करो, अपने परिवार की पालना पोषणा जो आप कर रहे हैं वो आपां नहीं कर रहे, वाहिगुरू ने ड्यूटी लाई हुई है, आप ड्यूटी निभा रहे हैं, असल दे रहा सब कुछ परमात्मा। पर इन्हां विच ऐसा गलतान हो जाता जीव ते करते नूं विसार दिंदा है, वाहिगुरू जीव नूं भुल जाता। ते सतगुरु कहंदे जदों तेरा समा आ गया ना, उत्थे लेखा जोखा तेरा सारा होना मालक की दरगाह विखे, कहंदे उत्थे फिर कोई तेरा माँ, तेरा पिता, तेरी घरवाली, तेरा पुत्र, तेरा बेली मित्र, किसी ने तेरी सहायता नहीं करनी, कहंदे भाई उत्थे, क्योंकि जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। चाहे महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, कहते इस तरह अनेकों प्रकार दियां कोशिशां कर लवे, कहते जीव तू तर नहीं सकता, पर जदों तेरे कोल परमात्मा का नाम है, बंदगी है, बंदगी जे बंदगी करदा तू उस वाहिगुरू दे विच अभेद है, तो परमात्मा दे नाम ने तेरी सहायता करनी है। वाहिगुरू का नाम ही सहायता करने वाला है। इस करके पातशाह कहते भाई जदों उत्थे ना कोई माता, ना पिता, ना कलत्तर घर वाली, सुत बेली, पुत्र ते मित्र इत्यादि इन्हां कोई भी नाल नहीं निभण वाला, बिन हर रस मुक्त न कीना है। कहते जो तक तैनू हरि दे नाम का रस नहीं आउंदा,
हरि दे नाम दा आनंद नहीं माणदा, उदों तक तैनूं मुक्त न कीना है, तू मुक्त नहीं तैनूं कोई कर सकता। नाम ने ही मुक्त करना है। इबादत जिन्नी आपां वाहिगुरू दी करांगे आपां मुक्त होवांगे। जे साडे कोल बंदगी नहीं, बंदगी तो बिना अपना जीवन फिर व्यर्थ है। इस करके भाई जे मुक्त होना है, उस वाहिगुरू दी बंदगी कर। मीत सखे केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही। अगली पंक्ति च सतगुरु बख्शिश करते हैं कि जीव दे बहुत सारे मीत मित्र हन। बड़े मित्र बनाना कीते ते बहुत सारे सखे भरा बनाना कीते। सखे भरा भी हन ते होर भी मूँह बोले भरा भी बना ले ते उन्हां नाल भरावां वांग वरतन लग पिया। ऐसा मुँह च गलतान हो गया ते करते नूं विसार ही दिता, वाहिगुरू नूं भुला ही दिता। इहदा मतलब ये नहीं कि आपां मित्र सज्जन नहीं बनाने। मित्र सज्जन बनाने ने, गुरमुखां दी संगत करनी है। मित्रां विच रह के भी उस वाहिगुरू नूं चेते रखना, उस वाहिगुरू दे गुणां दा गिण कर। चंगा मित्र गुरु सरा जे सज्जन होवे, मित्र होवे ना, वो सानू चंगे पासे लैके जावेगा। जे माड़ा मित्र है ना, शराब पींदा, जुआ खेडदा, पर इस्त्री या पर पुरुष की संगत करता है, फिर गुरु सारे वो मित्र सानू दूजे माड़ा मित्र इधरले पासे लैके जावेगा। हुण आपां देखना किहड़ा मित्र बनाना। वो मित्र आपां बनाई जिहड़ा गुरु की संगत विच आके बैठदा, कथा सुनदा, कीर्तन सुनदा, सेवावां करदा ते अपने मित्र नूं कहंदा चल मेरे नाल आपां चलीए गुरुद्वारा साहिब, चल आपां गुरु की संगत करिए, टहल सेवा करिए। इहो जिहा मित्र तां फिर प्रवान है। इहो जी संगत आपां बार बार करिए तां भी थोड़ी है। जेकर गुरु सवारे आपां इहो जे मित्र नूं छड्ड के मनमुख जिहड़ा बिरती वाला मित्र बना लईए ते उहदे नाल साडा फिर जिहड़ा जीवन है हौली हौली साडा गर्क हो जावेगा। पर हाँ इन्ना जरूर है, जे कोई गुरमुख प्यारा होवे ना, नाम रस्सी या बंदगी करन वाला होवे, उहदा मित्र मनमुख होवे, प्यार होवे आपस में बड़ा, ते गुरमुख विच ये गुण हुंदे ने कि मनमुख नूं अपने जैसा बना लैंदा है। मनमुख दा भला वो कर दिंदा है। आपां गुरु नानक पातशाह जीवन की साखी कई बार श्रवण की है। भाई वीर सिंह ने लिखना की है, कहते दो मित्र, एक मनमुख बिरती वाला, एक गुरमुख बिरती वाला। मनमुख बिरती वाला जिहड़ा नेता प्रति दोनों घरों इकट्ठे निकलते ने। मनमुख जिहड़ा बिरती वाला जी मित्र सी, वो बेशवा दे चवारे ते जांदा, कोठे ते जांदा। जिहड़ा गुरमुख सी वो गुरु नानक साहब महाराज की संगत करदा। गुरु नानक पातशाह नगर में पहुंचे सन। कहते ने जदों सतगुरु एक दिन एक दरख्त की निशानी रखी हुई सी कि जे तू पहला आ गया मैनू इत्थे बैठ के तैं डिकना, जे मैं पहला आ गया तैनू इत्थे बैठ के मैं डिकांगा। एक दूजे की उड़ीक करनी आपां, निशानी रखी हुई सी। कहते ने एक दिन इकट्ठे गए। मनमुख जिहड़ा सी, मनमुख जी बेशवा दे चवारे च गया, ये गया गुरु नानक साहब महाराज संगत विच ते बेशवा दे चवारी तो पहुँचे आ। उत्थे पहला ही बेशवा दे कई मित्र हुंदे ने ते इन्हें उड़ीक कीती ते वापस निराश होकर वापस मुड़ के आ गया। जो दरख्त की निशानी दसी हुई सी उस दरख्त के कोल जाके बैठ गया, अपने मित्र की उड़ीक कर रहा। कहते बैठा बैठा अपने हत्थां दे नाल धरती पुट्टण लग पिया। मिट्टी पुट्टदा है, मिट्टी पुट्टदा गया हत्थां नाल ते थल्लों की देखिया गागर निकली। जो गागर बाहर कढ़ी है, मन बड़ा खुश होया कि गागर निकल आई तो ये सोना होवेगा, माया होवेगी, क्यों पुराने समय जो धरती विच माया दबी जाती सी। पर जो वो गागर बाहर कढ़ी है, उसका ढक्कन चुक्या, देखिया कि सारा वो कोले नाल भरिया होया
तो एक सोने की मोहर उहदे च बाकी है, एक मोहर बाकी है। उਡੀक करदा अपने मित्र नूं, इन्ने चिर नूं की देखदा सामणे इहदा गुरमुख जिहड़ा मित्र सी, जिहड़ा गुरु नानक पातशाह संगत विच गया सी, ਉਹ सामणे आ रहा पर वो लंगड़ाउंदा होया एक पैर दे सहारे तुर रहा। गुरु नानक साहब महाराज कहते जो इस तरह पुछया, कहन लगा भरावा तैनूं की होया? कहन लगा मेरे कंडा वज्जिया है, कंडा वजन करके मैं तुरया नहीं जा रहा। कहन लगा देख तू कहंदा कि गुरु नानक पातशाह संगत करो, गुरु की संगत करो, तेरे कंडा वज्जिया ते मैं देख मैं जाके बेशवा की संगत करदा ते मैनू देख आ गागर प्राप्त हुई है, बाकी सारे कोयले ने ते विच एक सोने की मोहर है, तैनू की मिलिया? ते गुरमुख कहन लग्या कि भरावा गल तेरी ठीक है, इहदे बाबत मैं कुछ नहीं दस सकदा, चल आपां गुरु नानक साहब महाराज दे कोल चलदे हां ते गुरु नानक पातशाह साडे सवाल का उत्तर देणगे। कह दोनों चले गए, कर्म जागे, वो भी गया गुरु नानक पातशाह संगत विच। धन गुरु नानक दे महाराज नूं जाके मत्था टेकिया ते सतगुरु नूं पुछया, कहण लगे पातशाह ये मेरा मित्र है, ये मनमुख सुभाव वाला बेशवा दा संगी है, असीं साडा बड़ा प्रेम है आपस विच, पर पातशाह असीं कल तुहाडी हजूरी विच आए ते मेरे कंडा वज्जिया, ये बेशवा दे चवारे ते गया, इनू सोने की मोहर प्राप्त होई, बाकी गागर मिली है, उहदे च बाकी कौले ने ते एक सोने की मोहर। सतगुरु की कारण है? ते धन गुरु नानक दे महाराज ने उत्तर देना कीता, कहन लगे सिखा तू साडे दर ते नितापति चल के आउंदा सी, तू उस गुरु गुरु जपदा, इबादत करदा, चंगी संगत करदा, तेरा कोई इहो जिहा कर्म सी जिस करके तैनूं सूली उत्ते चाढ़िया जाना सी, तेरे उत्ते तौमत लगनी सी, कोई ना कोई सूली उत्ते तैनूं चाढ़िया जाना सी, पर साडी संगत करके असी तेरी जिहड़ी सूली सी वो कंडे विच ही आपां कंडे दे राहीं भोगदे, तेरा कंडा वज्जिया, मानो तेरा जिहड़ा वो रोग सी असी कट दिता, तेरा वो कर्म कट दिता। कहन लगे पातशाह ठीक है, मेरी तो तुसी कंडे सूली तो कंडा बना दिता, पर पातशाह जी इनू सोने की मोहर प्राप्त हुई है, एक ही कारण? गुरु नानक पातशाह कहन लगे तेरी संगत करके अज ये साडे कोल चल के आया, जिहड़े इहदे पिछले कीते हुए कर्म सी ना वो सारे सोने दे सोने वांग सन, पर बेशवा दी संगत करके माड़े कर्म करके इन्हें कौले बना ले सारे। एक कर्म जिहड़ा एक कर्म बाकी बचे वो सोने की मोहर, एक कर्म बाकी बचिया वो साडे कोल चल के आया है, जिस करके अज इहदा असीं भला कर, हुण इहदा भला हो जावेगा। ते गुरु नानक पातशाह दे चरनां च वो मनमुख डिग पिया, गुरु नानक दा सिख बन गया। कहण दा भाव है चंगा जिहड़ा गुरमुख मित्र जिहड़ा होवे ना वो मनमुख दे जीवन च पलटा बजा सकदा, जे प्यार होवे आपसी। ये गुरु ने ये गुण पैदा कीते, जिहड़े गुण गुरु विच हुंदे ने वो जिहड़ी महक है वो गुरु के सिखां विचों आउण लग पैंदी है। ते सतगुरु इत्थे बचन करदे ने, कहंदे भाई इन्हां विचों कहंदे जिहड़ा मीर